درمیان, کیونکہ ماضی میں مسئلہ یہ رہا, ہماری تنقید یہ رہی ہے مغربی ممالک کے ساتھ کہ افغانستان کے حوالے سے نہ تو آپ کی کوئی جامع حکمت عملی ہے اور نہ آپ کی کوئی کوارڈینیشن ہے, اور آپ کی اپنی غلطیاں, نالائکیاں, ناکامیاں آپ پاکستان پر ڈالتے ہیں. تو اب ایک وقت آ گیا ہے کہ اوباما صاحب آئے ہیں, نئی حکومت آئی ہے امریکہ میں, تو وہ اثر نو جائزہ بھی لے گی, اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے جو خواہشات ہیں, پاکستان کی جو ترجیحات ہیں, اس کو مد نظر رکھ کے ایک نئی اسٹریٹجی تیار کرے گی, اور اس اسٹریٹجی میں پاکستان کے قومی مفاد بھی آگے ہوں گے. جی کچھ سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب ہم خطے کی بات کرتے ہیں, ریجن کی بات کرتے ہیں, افغانستان کے مسائل تو ہمارے سامنے ہیں ہی, لیکن پاکستان کی طرف جب ہم آتے ہیں تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو اگر ہم یہ کہیں کہ ٹربولنس کسی حد تک سفارتی طور پر رہی ہے, وہ ایک حصہ ہے پاکستان کے مسائل کا. جو ایک دوسرا بہت اہم حصہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, اور جب پاکستان کے لیے ایک خصوصی نمائندہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے جس کا مینڈیٹ انڈیا میں نہ ہو, تو میں کیا آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں اس خطے کی, تو ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جامع حکمت عملی کا بنانی ہے. تو اس میں پاکستان, افغانستان اور ہندوستان شامل ہے. بلکہ پچھلے ماہ جب میں گیا تھا ہندوستان ممبئی کے حملوں کے بعد, تو میں نے ایک سیمینار میں اسپیچ میں یہی کہا تھا کہ ایک پراکسی وار چل رہی ہے کئی سالوں سے اس خطے میں, جس میں کابل, کشمیر اور کوئٹہ کا ایک گہرا تعلق ہے. تو ہم جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, سلامتی کے معاملات ہیں, ان کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے, اور اس لیے ہمیں اصرار کرنا چاہیے جب رچرڈ ہالبروک کا پاکستان آ گئے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے, جو اوریجنل مینڈیٹ تھا جو اس کا بیان کیا گیا تھا, تو ہندوستان کا دباؤ آیا, اس میں کشمیر اور ہندوستان شامل ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہندوستان جا رہے ہیں. اور ویسے بھی انڈیا کا ایک رول بھی ہے افغانستان میں جو پاکستان کو پسند نہیں ہے, تو انڈیا فیکٹر should be incorporated also. رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو تشویش کا باعث ہے تمام لوگوں کے لیے پاکستان میں, جو کہ ڈرون کے حملے ہوتے آئے ہیں, پریڈیٹر ڈرونز جو کہ پاکستان کی ٹیریٹری میں انکرجنز کرتے آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح گنٹانمو بے کو بند کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اوباما صاحب نے تبدیلی کا سگنل دیا تھا, کیا یہاں بھی ہم متوقع ہے, کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اگر سفارت کاری کو ترجیح دی جا رہی ہے تو کیا یہ حملے بھی بند ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں ہر پاکستانی, جو حکومت میں ہو یا حزب اختلاف میں, سولین ہو یا فوجی ہو, اس کی ایک رائے ہے, کیونکہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہے نہ صرف پاکستان کی سالمیت پر حملے ہیں, نہ صرف پاکستان کی سیولین کیجوٹیز ہو رہی ہیں, بلکہ پاکستان کے عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کیا ہیں, ہم حلیف ہیں کہ حریف ہیں, اور ہم فرینڈ اور فو ہیں امریکہ کے. تو اس حوالے سے جہاں براک حسین اوباما نے, جیسے آپ نے صحیح فرمایا, گنٹانمو بے کا معاملہ ختم کیا, انہوں نے مسلم دنیا کو خطاب کیا کہ بامی عزت کی بنیاد پر ہم تعلقات چاہتے ہیں, اور انہوں نے ایک اسپیشل سپیچ بھی کرنی ہے اور ایشوز کی بات بھی کی ہے. تو اس کو, یہ ٹیسٹ کیس ہے, اس کو روکنا ہوگا, ورنہ بش دور کی جو غلطیاں دہرانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ماضی کی پالیسی کا تسلسل, اور وہ تسلسل کے نتائج بھی منفی ہوں گے جیسے ماضی میں تھے, اور اس کے نتائج کی وجہ سے جو دوری ہے مغرب کی اور مسلمانوں کی وہ بھی بڑھے گی, کیونکہ ڈرون اٹیکس پر پاکستان اور افغانستان کے اندر بھی اتفاق رائے ہے, اور حامد کارزئی صاحب نے بھی اس پر بڑا سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے. جی, حامد کارزئی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, افغانستان کی طرف چلتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے, کچھ ہم جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں, تجزیات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہاں پر بھی تبدیلی متوقع ہے افغانستان میں ایٹ دا پریزیڈنشل لیول. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس چیز کا اندیہ دیتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پالیسی کا اثر نو جائزہ لیتے ہوئے ایک نئی ایڈمنسٹریشن کی انوالومنٹ کی, جی میں یہ کہہ رہا ہوں, کین یو ہیئر می ناؤ؟ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ افغانستان کا ذکر آپ فرما رہے ہیں, کچھ تبصرے جو ہمارے سامنے ہیں وہ ایسے بھی ہیں کہ افغانستان میں بھی تبدیلی متوقع ہے ان دا پریزیڈنشل لیول. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تبدیلی ہوتی ہے تو who are the front line contenders and how will they be different from the current president? میرے خیال میں ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے, اور افغانستان کو بھی جو لیڈرشپ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بش دور اب ختم ہو گیا ہے, اور جو مین کیریکٹرز تھے 9/11 کے وہ رفتہ رفتہ سب چلے گئے ہیں, چاہے پاکستان میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, اور افغانستان میں بھی جو 22 اگست کو الیکشن ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اب سپورٹ کرے گا حامد کارزئی کو. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو میرے ذاتی اگر رائے پوچھے میرے, تو میں کہوں گا کہ ڈاکٹر عبداللہ
अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के। उनकी वालदा पश्तून है, उनके वालिद ताजिक हैं, वो एक जो एथनिक डिवाइड है उसको वो ब्रिज भी कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है और मेरी उनसे अच्छी मुलाकात रही। मैंने उनको पाया है कि अच्छे बैलेंस आदमी है और वो खित्ते में एक इस्तेकाम ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन काफी हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स भी देते रहे हैं वो पाकिस्तान के हवाले से, हॉस्टिलिटी भी इसका इजहार भी किया है अफगानिस्तान ने कभी कभी अब्दुल्ला साहब की जुबानी। देखिए जी, वो फॉरेन मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा नहीं थे, तो वो अपनी मुल्क की जुबान या सरकारी जुबान तो बोलनी पड़ती है उनको। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ऐसे तो नहीं है कि जहां पे तंदो-तेज जुमलों का तबादला किया जाता। मुशाहिदा पाकिस्तान तो शोल्डर टू शोल्डर खड़ा रहा है अफगानिस्तान के साथ डेकेड से। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है जी जावेद मलिक साहब के, वो एक हमारे बारे में शायद कुर्बत इतनी ज्यादा है। हर अफगानिस्तान की जो मेजर फैमिली है उनका कोई फर्द या पेशावर में या क्वेटा में या इस्लामाबाद या लाहौर या कराची में है और अभी तक उनके रिश्तेदार भी दर कारवाई साहब उसमें शामिल भी हैं। तो ये होता है, लव हेट रिलेशनशिप होती है। लेकिन देखिए जी, हम हमसाया है, ना हम उनको छोड़ सकते हैं ना वो हमें छोड़ सकते हैं। तो ये चीजें हमें दरगुजर करके हम आगे बढ़ना पड़ेगा कि कुछ जो गलतफहमियां भी हैं वो दूर हो, और क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो वाबस्ता है और वो हमारा वो मुश्तरका विजन होना चाहिए। और अगर अमन अफगानिस्तान में होता है तो पाकिस्तान में होगा, अगर हमारे यहाँ अमन होगा फाटा में और फ्रंटियर में तो वहां अमन होगा। तो ये लाजम और मजूल है, हम समझना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरट्वाइंड। जी मुशाहिद साहब, अगर हम बात करते हैं रिचर्ड हॉलब्रुक की, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट भी है, आप क्या समझते हैं जब एबिलिटीज की बात की जाती है तो हाउ केपेबल विल ही बी टू डील विद दिस रीजन? देखिए जी, उन्होंने जो पहला बयान दिया है, कल जो पहुंचे हैं, वो अच्छी बात की है कि आई हैव कम हियर टू लिसन एंड लर्न। मैं सुनने आया हूं और सीखने आया हूं। माजी में आके हमें लोग आके डिक्टेशन देते रहे हैं, पहले सीखें। इस सीखने में जो बेसिक हकायक ये है कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां, सबसे ज्यादा कोशिशें पाकिस्तान ने की है। 30 साल से हमें रगड़ा मिल रहा है अफगानिस्तान की वजह से। तो पाकिस्तान की जो राय है वो मद्देनजर रखना है। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये बुनियादी बात है। और जो अभी अफगानिस्तान में गलतियां हुई हैं या मुश्किलात पैदा हुई हैं, वो हमारी वजह से नहीं हुई, वो अमेरिका की गलत पॉलिसी थी। अफगानिस्तान को छोड़ के वो इराक चले गए, नार्को टेररिज्म को रोका नहीं उन्होंने, गवर्नेंस पुअर हुई, करप्शन बढ़ी। तो वो सारी नालायकियां, नाकामियां अमेरिकन पॉलिसी, नेटो पॉलिसी पर है। तो अब अगर असर नौ जायजा लेना है तो मैं समझता हूँ रिचर्ड हॉलब्रुक, हमारी उनसे मुलाकात भी है परसों इंशाल्लाह लाहौर में ओवर लंच, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये खुले दिमाग से उस बात सुनेंगे और उनको पता है कि अगर अमेरिका ने अपनी हिकमत अमली आगे लेके चलनी है तो वो पाकिस्तान का राय मद्देनजर रखे। लेकिन मैं उनको मशवरा दो चीजें दूंगा। एक, तयन कर लें कि उनके मकासद क्या है और वो मकासद अफगानिस्तान में किस टाइम फ्रेम में वो पूरा करना चाहेंगे। ये सारी उम्र का सिलसिला नहीं कि अनविनेबल वॉर विदाउट एंड ना बन जाए। और दूसरा, नेशनल रिकंसिलिएशन, कौमी मफाहमत अफगानिस्तान के हवाले से ये उनका अव्वलीन तरजीह में शामिल होना चाहिए, जिसमें तालिबान से भी गुफ्तगू शामिल होनी चाहिए। राइट। नेशनल रिकंसिलिएशन तो पाकिस्तान में भी हुई है और हो भी रही है। जी। अभी आपने फरमाया कि आप हिंदुस्तान तशरीफ लेकर गए थे। मुंबई के वाकयात के बाद हॉस्टिलिटीज ने एक नया दौर का आगाज हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। आपने जब वहां पे मुलाकात की लोगों से, स्पेशली इन द सिविल सोसाइटी, हमारे यहाँ तो ये तासुर आम है कि अवामी सतह पर लोग ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन बरकरार रहे। क्या ऐसे ही सेंटिमेंट्स आपने हिंदुस्तान के अवाम के अंदर भी, सिविल सोसाइटी के अंदर भी पाए? मतलब साहब, मैं बड़े एक क्रूशल वक्त, तो बड़े मुश्किल वक्त किया था, क्योंकि उस वक्त मुंबई का हमला हुआ तो 2 हफ्ते हुए थे। तो मैं 10, 11, 12, 13 दिसंबर को गया था। तो मुझे लोगों ने कहा कि ना जाए, लेकिन मैं एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार है और जैसे आपने मुझे बुलाया टेलीविजन पर आज, तो वहां भी मैंने कुछ 10-12 टेलीविजन इंटरव्यूज दिए, उनसे बात मौक़िफ़ किया। गो कि उनकी नाराजगी बड़ी सी, तरक्की भी बड़ी थी, लेकिन कोई जाती तौर पर किसी ने कोई ऐसा मेरे से नहीं कोई नेगेटिव बात की। लेकिन मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो समझती है कि वो काफी हिल गई है। ये मुंबई के वाकयात, वो वाकया भी बहुत बड़ा हुआ कि 60 घंटे तक 10 गनमैन ने पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर को हॉस्टेज रखा और उनकी सिक्योरिटी सिस्टम टोटली कोलैप्स हो गया। लेकिन उसका जो गुस्सा, उसकी जो नाराजगी हम पर निकालना चाहते हैं, वो कि हमने हमारी हुकूमत